सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों की हाल है ठीक हो। आओ तुहानू फिर अज की गेड़ी लवाओ। बड़े दिनों तो बदल बने न। कल मैं मैट ऑफिस की रिपोर्ट सुनी कि 2022 जड़ा है ना ये यूके की हिस्टरी का गर्म तरीन साल गुजरिया जिदे च एवरेज टैंपरेचर जड़ा वो 10 रहा है। पिछे कुछ दिन चंगी सर्दी पई है पर हुण फिर मौसम जड़ा है ना वो मतलब सर्दियां वाला नहीं लगता। शुक्र है बारिशां होंदियां पईयां बदल शदल बनया रहिंदा क्यों जे साडा मुल्क जिहड़ा वो सारा बारानी पानी ते सरवाइव करदा। बारिशां होंदियां ते पानी जिहड़ा वो खेतां नूं भी ते घरां च भी हर जगह ते वही सप्लाई हुंदा रीसाइकल हो के। खजान ने वेखो दरख्तां दी जून ही बदल दी है। दरख्तां दा रंग रूप ही होर हो गया बिल्कुल। जिहड़ा उन्हां दे अंदर दा स्केलेटन है वो सामने आ गया। मास बॉडी मुक गई उत्थों। मार्च विच फिर हर शै फिर सरसब्ज होना शुरू हो जाएगी। और सुनाओ तुसीं ठीक हो। अज मैं सोचा मैं क्या कि भी ये जड़ी रस्म रिवाज ने ते रीतां रवायतां ने सारियां असीं आप ही बनाईयां न। असीं आप ही बनाने हैं ते असीं इन्हां नूं बदल भी सकते हैं। वो रीत रवायत जड़ियां इंसानां नूं तंग करन उन्हां वास्ते दुख दा बायस होण वो बदल देणियां चाहीदियां। कोशिश करनी चाहिए कि बंदा सुखी रहे तो दूजियां नूं भी सुखी रखे। वादना तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां ने वो तकल्लुफन कि दुनिया की आखे दी साडा नक ना वढ़िया जाए इस चक्कर दे विच असीं अपनी जिंदगी तंग कर लैंदे हां। वो जिहड़ा अणवेख्या नक है उहनूं बचाउण वास्ते ते जिहड़े बंदियां दी खुशी वास्ते असीं ओह रीतां रवायतां दे पिछे अपनी जान गालने हां उन्हां दे मूँह ते फिर भी नहीं ढके जाते। ते जिहड़े तुहानूं गल्लां करदे ने वो तुहाडे सज्जण ते हुंदे ही नहीं। जिहड़ा तुहानूं दुख दे के तकलीफ दे के खुश है ओहदी खुशी आस्ते मरदे फिरदे हो। हैरान कुन गल ते है। ते इस वास्ते सानूं चाहिदा कि असीं अपना सुख अपनी कंफर्ट वेखीए ते जो असीं अपने वास्ते पसंद करने हैं वो असीं दूजे वास्ते भी पसंद करिए ते आसानियां देइए। आप भी आसान रहिए तो दूजियां नूं भी आसानियां देइए। जिवें साडे मरने पड़ने ते कर्जे चुक के ते फिर असीं ओह कफन दफन भी करते हैं तो रोटियां भी बनाने हैं। यही हाल असीं ब्याह शादियां ते करने हैं। माँ प्यो का लक त्रुट जाता तो बच्चे बच्ची का ब्याह होंदा ते बाद दे विच ओह पीण पै जांदे ने मापे ते इंज ही मरना जिहड़ा उस तो भी औखा हो गया। बीमारी की हालत में मंजी पीड़ी डॉक्टर भी घा छड्डदे ने ते
ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ 2-4 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਨੇ ਤੇ 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਸੋ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬਰ ਸਨ ਉਹ ਰਾਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਉਹ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਲਣ 'ਚ। ਇਹ ਨਾ ਦੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾ ਖੋਰੀ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤਰੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਖੋਰਾਂ, ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ, ਇਸਤਸਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਡ ਛੁਡਾਈਏ। मौसम देखो कैसा जबरदस्त है। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਦੀ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ट्रक वेखो किड्डे किड्डे बड़े ने इत्थे। कोई सेरे गाने नहीं है ना लाए। इन्होंने स्क्रीन च सारा कुछ दसदा। मैं
ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਸੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਵੇਖੋ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਟਕਾ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਮਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਰ ਕਰੋ। ਬਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਬਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਜਾਹਿਲ ਦਾ ਜਾਹਿਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ CSPs ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਨੇਕ ਹਦਾਇਤ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।